Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna, Dhanyamata ji. Hare Krishna Dhanyamata ji Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Welcome all. Hare Krishna. Hare Krishna. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോറി, അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നാളെ തൊട്ട് 8 മണിക്കായിരിക്കും. മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നു മാതാജി ഇന്നലെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी साउंड प्रॉब्लम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ശ്രീ ശ്രീ രാധേ ഗോവിന്ദ മാംഗ്ലൂർ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഉള്ള, സോറി എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക.
ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് 18 ഡേയ്സ് ജേർണി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇസ്കോൺ ഫൗണ്ടർ നമ്മളുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളുടെ ശിക്ഷാഗുരു നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കും. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഷാദിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോവുക. വളരെയധികം ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനില്ല. ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ 18 ദിവസമാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം 18 ദിവസം ഓരോരോ ലെസൺസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 ലെസൺസ് ആണുള്ളത്. 18 ലെസൺസിലും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് 700 ശ്ലോകാസ് ആണ്, 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആകെയുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രരാണ്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സഞ്ജയനാണ് റൂമിലിരുന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ണുകൊണ്ട് വ്യാസഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നമുക്ക് ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യൻ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യയാണ് ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. AC എന്ന് പറയുന്നത് അഭയ ചരണാരവിന്ദ് എന്നതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരാണ് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണ്, ഇന്ത്യയിൽ അല്ലായിരുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് വന്നത്. ഫസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലായിരുന്നു ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കറിയാം 500 above ടെമ്പിൾസ്, എത്രയോ ടെമ്പിൾസിന്റെ എത്രയോ ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദര്. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നു പ്രഭുപാദര്. അവസാനം ഗുരുവിന്റെ ഇത് ആജ്ഞയോടുകൂടി എല്ലായിടത്തും ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം 75ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രഭുപാദര് ജലദൂത എന്ന കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ പോയി. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രഭുപാദർക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു. ആ ഷിപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് പ്രഭുപാദരുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 40 rupees പിന്നെ 2 ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും മാത്രമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാവരും ഹിപ്പീസ് ആയിരുന്നു, എല്ലാവരും ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ആൾക്കാരും. എന്നിട്ടും അവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് മാറ്റി അവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം കൊടുത്ത് ഇവരെ ഫോളോവേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള അത്രയും ഈശ്വരീയത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൽക്കട്ടയിലാണ് പ്രഭുപാദർ ജനിച്ചത്. വളരെയധികം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി, കൽക്കട്ടയിലെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ ഫാമിലിയിലാണ് പ്രഭുപാദർ ജനിച്ചത്. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പോലെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസ് വരുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രഥയാത്രയായിരുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഭജൻസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വീട്ടില് നടത്തിയിരുന്നത്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭജൻസ്, സത്സംഗം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. വളരെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ തന്നെ രഥയാത്രയില് ഈ ജഗന്നാഥ സ്വാമിയെയും ബലരാമനെയും സുഭദ്രാദേവിയെയും ഒക്കെ വെച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു, കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ടാണ് വളരെയധികം ധാരാളം രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സന്ദർശിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം സ്വന്തം ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതാണ് പ്രഭുപാദര്. വളരെയധികം എക്സ്റ്റസിയിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഹോൾ വേൾഡ് ചുറ്റിക്കറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ സമാധിയിൽ ആരാധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് അർജുനന്റെ യോഗ്യതയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പാണ്ഡവരില് അർജുനനെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത പറയാനായിട്ട് പഞ്ചപാണ്ഡവരുണ്ട്, 5 പേരുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? അർജുനനെ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഒറ്റമിത്രവും. ഭഗവാന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റീസ്? ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, ഒറ്റ മിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്
ഒരു ദിവസം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? ദ്വാരകയിൽ വന്നു, കൃഷ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാരകയിൽ വന്നു. ദ്വാരകയിൽ വന്ന സമയത്ത് അർജുനന് ഉറക്കം വന്നു. കുറെ നേരം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ അകത്തേക്ക് പോയി. ആ സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി അവിടെ വന്നു. രുക്മിണി ദേവി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുനനും വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രത്തോളം എന്തിനാണ് അർജുനൻ വരാൻ, എന്തിനാ ഭഗവാനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ചൂട് എന്തിനാ കളയുന്നത് ഫുഡിന്റെ എന്ന് ചോദിച്ചു രുക്മിണി ദേവി. അപ്പൊ നാരദരൻ ചോദിച്ചു അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നാരദരോടും രുക്മിണി ദേവിയോടും പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ വരൂ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. പോകുമ്പോ തന്നെ അർജുനൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന റൂമിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് തന്നെ അവർക്ക് കേൾക്കാം കൃഷ്ണ 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 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആരാണ് അർജുനൻ ഉറങ്ങാൻ പോയതിനു ശേഷം ആരായി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, അർജുനന്റെ ഓരോ അണു ഓരോ രോമകൂപ്പവും ഇരുന്നിട്ട് ഉറക്കത്തിലും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അർജുനന്റെ തലമുടിയിൽ നിന്ന് വീണു, ഒരു തലമുടി താഴെ വീണു, അതുപോലും അവിടെ കിടന്ന് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അർജുനന്റെ ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായത്. അതുപോലെയാണ് അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവുമായി ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താവേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്കും വേണ്ടത്. ഭഗവാനോട് ഭക്തി വേണം, ഭഗവാനോട് ശിഷ്യത്വം വേണം, ഭഗവാനാണ് ഉറ്റമിത്രം എന്ന ഒരു ധാരണയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേണം. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതില് ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്, സുഹൃതം സർവഭൂതാനം, ഞാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ ഉവാച്ച് എന്നല്ല ഇതിൽ പറയുക, നമ്മള് ഭഗവാൻ ഉവാച്ച് എന്ന പറയുക. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് ശ്രീ രാധേ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. നമുക്ക് നമസ്കരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ, കോക്കനട്ട് ഗാർഡൻ റോഡ്, ടോൾഗേറ്റ് കദ്രി, മംഗളൂരു. ഇതാണ് അവിടുത്തെ അഡ്രസ്. പുതിയ ടെമ്പിൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുലായ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പുതിയ ടെമ്പിളിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണ്. ഇത് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് AC നമ്മളുടെ പ്രഭുപാദരാണ്. രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ജയപതാക സ്വാമികളാണ് നമുക്ക് ദീക്ഷയൊക്കെ നൽകുക. ലാസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ നമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭു. ദയവ് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരും അവരവരുടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ആരുടെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഡിവൈസിൽ ചെയ്യുക പ്ലീസ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, പക്ഷെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം പോകും, എന്റെ ഫ്ലോ പോകും, എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. ഓൾറെഡി എനിക്ക് ത്രോട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ നമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭു ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ് മാംഗ്ലൂരിൽ. ഇദ്ദേഹമാണ് IIT കാൺപൂരിൽ നിന്ന് ബിടെക് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയത്. കോവിഡിന്റെ സമയം തൊട്ട് ഏകദേശം 2 വർഷത്തോളമായി 30th ബാച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ ബുക്കാണ് യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്? കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത ഒരു വേർഡ് പോലും വ്യത്യാസം വരാതെ മധ്വഗുരു അതുപോലെയുള്ള ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരുടെ ശേഷം പ്രഭുപാദരിൽ വന്നു ചേർന്നതിന് ശേഷം പ്രഭുപാദർ അത് ഒരു വേർഡ് പോലും ചോർന്നു പോകാതെ എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ്. ആദ്യം കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷൻ എന്ന് പറയും. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. 5ാമത്തെ ഗുരുവാണ് മധ്വാചാര്യര്, 22ാമത്തെ ഗുരുവാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഇതാണ് ഗുരു പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫോൺ ചാർജിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജർ ഓൺ ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഫോണിലേക്ക് ചാർജ് വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെയിനിൽ നിന്ന് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഒന്നും ചോർന്നു പോകാതെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ പകർന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്, ഗീത ഒരു ബോണഫൈഡ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിന്റെ അനുഗ്രഹപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ
ആജ്ഞാനുസരണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്, ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മരുന്ന് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടാത്തതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡോസ് പ്രകാരം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയും നമ്മൾ ബോണഫൈഡ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേണം പഠിക്കാൻ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് നോളജ് കിട്ടുമായിരിക്കും, നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾക്കത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെയുള്ള യാതൊന്നും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കുറേയധികം ഭക്തരുടെ സ്റ്റോറീസും അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റോറീസും, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഗീത ഉപദേശിക്കേണ്ട ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതയും നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്ക് ഗുരു വേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ നാം നിഷ്ഠാത പ്രഭു ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മായാവാദ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വലിയ വിഡിത്തമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡൗട്ട്സ് വരും. നമ്മൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് വന്നാൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ആ ഗുരുവിന് പോലും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ആ ഗുരു ചിലപ്പോ സ്വന്തം ആയിരിക്കും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റ് പറ്റാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷനിലൂടെ വരുമ്പോൾ അതിന് തെറ്റില്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, സ്വധാമത്തേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നമ്മൾക്ക് അത്രയും വൈകും. നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ വരും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സമയം വളരെ വേസ്റ്റ് ആവും. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബുക്സ് ഒക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും. നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ കിട്ടും. അതുപോലെയാണ്, ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ ലെസൺസിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക, നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനും, നമ്മുടെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ നേരായ വഴിയിലൂടെ പോവുക എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ലെസൺ പഠിക്കുന്തോറും നമ്മൾക്കത് വളരെയധികം വണ്ടർഫുള്ളി നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ചീത്തയായിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് നല്ലതായിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫിനെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്, ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്, എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ റിലേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. എന്ത് ചെയ്യാനും എന്ത് പഠിക്കാനും നമ്മൾക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കും, 18 ദിവസവും ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, അതല്ലെങ്കിൽ 18 ദിവസവും ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലെ ഭക്തി വേണം, നമ്മൾക്ക് അറിയണം എന്നുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി വേണം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വരാതെ ഇരിക്കും. എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മളുടെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് കുറച്ചായിട്ട് കളയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു അർഹത വേണം. നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു അർഹത വേണം. അർഹതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും. ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് കൂട്ടത്തോടെ നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് ഇത്. ഓം എന്നല്ല, അതില് എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും നമ്മൾ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഓം ചേർക്കും.
ചേർക്കുന്നത് പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഓം ചേർക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതില് ഓരോ പേരും അത്രത്തോളം ഫലവത്താണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം. ഇതിൽ കാണുന്ന സ്റ്റോറി ഗരുഡ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്, ഒരു കുഞ്ഞി കിളിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. ജസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനാലജിയാണ്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ജസ്റ്റ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് അഡൾട്ട്സിനും അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഒരു കുഞ്ഞി കിളി സമുദ്ര തീരത്ത് പോയിട്ട് കടൽ തീരത്ത് പോയിരുന്ന് മുട്ടയിട്ടു. അതിന് മുട്ടയിടുന്ന സമയമായി, അത് കടൽ തീരത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് വിശ്വസിച്ചു സമുദ്രം എന്റെ മുട്ടകളൊന്നും എടുക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചു. കുഞ്ഞിക്കിളിയാണ്, അതിനത്രത്തോളമുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിന് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, സമുദ്രതീരത്ത് കടൽ തീരത്ത് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയെല്ലാം കടലെടുത്ത് പോകും. അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. കടൽ തീരത്തിട്ട മുട്ടകളെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് തിര വേവ്സ് വന്നിട്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പം ഈ കുഞ്ഞി കിളിയിരുന്ന് വളരെയധികം കരഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് എനിക്ക് മുട്ടയൊക്കെ തിരിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. സമുദ്രം അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല. കുഞ്ഞി കിളിയാണ് അത് പറയുന്നത്, അത് വകവെച്ചുകൂടിയില്ല. നമുക്കും അറിയാം. അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അത് വിശ്വസിച്ചു, ഭഗവാൻ എന്റെ മുട്ടകളൊക്കെ തിരിച്ചു തരും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് കടലിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത് ഫുള്ള് കുടിച്ചു തീർക്കും, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ മുട്ടകൾ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത്? പക്ഷികളുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഗരുഡ ഭഗവാൻ ഇത് കേട്ടു. എന്നിട്ട് ഗരുഡ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് കടലിനോട് പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ, അതല്ലെങ്കിൽ കിളിക്ക് പകരം ഞാനായിരിക്കും ഇത് കുടിച്ചു തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോ ഗരുഡ ഭഗവാന് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകാനുള്ള, വിഷ്ണു ഭഗവാനെ മാത്രമല്ല സത്യഭാമയാണെങ്കിലും ലക്ഷ്മി ദേവി ആണെങ്കിലും ആരെയും അതിന് മുകളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ, മന്ധര പർവ്വതം വരെ അതിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശേഷിയുള്ള ഗരുഡ ഭഗവാന് സമുദ്രം കുടിച്ചു തീർക്കാൻ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് മതി. ശക്തി മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? കടല് മുട്ടകളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. നമ്മളുടെ ആ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ആ പക്ഷിയുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് തിരിച്ചു കിട്ടി മുട്ടകൾ. അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്വയർ ചെയ്യാനുണ്ട്, ആർജിക്കാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമ്മളിത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. ഇത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു നിശ്ചയം വേണം. എന്താണ് നമ്മളുടെ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് നമ്മളുടെ മാക്സിമം അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനോടുകൂടി നമുക്ക് 18 days യാത്ര നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ്, സൂര്യൻ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് കളയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുണിയിൽ ആ ഡേർട്ട് എല്ലാം പറ്റിപ്പിടിക്കും. അതേസമയം കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാണ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ളതെങ്കിലോ നമ്മൾ സൂര്യന് മുൻപിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം പോയി പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അത് ഇവാപറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളയുന്ന സൂര്യനാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഓരോ ഡേർട്ടും, മനസ്സിനുള്ളിലെ നമ്മുടെ സോളിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും മാലിന്യവും നീക്കുന്ന സൂര്യ ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കേട്ടു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങൾ, 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ എന്താണ്? കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റിയുള്ളതാണ്. കർമ്മയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മധ്യത്തിലുള്ള 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അവസാനത്തെ 6 ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം കർമ്മയോഗം 6 ലെസൺസ്, 1/3, പിന്നെ വരുന്നത് ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ വരുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കൂടുതലും കർമ്മത്തെ പറ്റിയായിരിക്കും പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ജ്ഞാനമാണ്, ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മൾ എങ്ങനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളെ തന്നെ എന്നുള്ള ലെസൺസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇതില് ഫലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഫലശ്രുതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മഹാവിഷ്ണു ഇങ്ങനെ ശയിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മി പോയി ചോദിച്ചു, എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസും വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭൂമിയിൽ, എന്താണ് ഭഗവാനെ ഒരു പോംവഴി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ രൂപം തന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന്
പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസിന്റെ ശിരസാണ്, ബാക്കിയുള്ള 10 ലെസൺസിന്റെ കൈകളാണ്, 16ാമത്തെ അധ്യായം എന്റെ വയറാണ്, ലാസ്റ്റ് 2 ലെസൺസിന്റെ കാലുകളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്റെ ഓൾറെഡി എന്റെ രൂപം തന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ വാങ്മയി രൂപമാണ്, വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അമൃതാണ്, ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്നും വന്ന അമൃത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അമൃതത്വം, മൃത്യുവിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയാണ്. നമുക്ക് മൃത്യു എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള, നമ്മൾക്ക് മൃത്യു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അറിയുക. ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സൂര്യൻ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റൂമിൽ ഒരു ടോർച്ച് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ടോർച്ച് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആവശ്യമേ ഇല്ലാതെ കാണുക തന്നെയില്ല. അത്രത്തോളം പവറാണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനേക്കാളും ഭഗവത്ഗീത അത്രയും വാല്യുബിൾ ആണ്. സൂര്യന് തുല്യമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഈ 18 ദിവസം നമ്മൾ ഓരോ ലെസൺസിലും ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്, ചില ലെസൺസിൽ 1-2 കാര്യങ്ങൾ വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ലെസൺസിലും ഈ വക കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് 5 വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 1, ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരൻ ആരാണ്, ഈശ്വരനും നമ്മൾക്കും എന്താണ് ബന്ധം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എല്ലാ ലെസൺസിലും ഈ വക കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈശ്വരൻ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജീവാത്മാവ്. 3ാമത്തേത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രകൃതി അല്ല, നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറാണ്, മോഡ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. 4ാമത്തേത് കാലം എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ് കാലം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട്. 10ാമത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വരുന്നത് കർമ്മം. എന്താണ് നമ്മളുടെ കർമ്മം, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5 സബ്ജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് 1 ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഇത് ക്വിസിലൊക്കെ ക്വിസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ക്വിസ് കഴിഞ്ഞാലേ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ക്വിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൽ വരിക. ഈസിയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. PDF നോക്കി നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പോ എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ PDF വായിക്കുക, എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം സെക്കൻഡ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് 72 ശ്ലോകാസ് ഉള്ള വലിയ ലെസൺ ആണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ, ഒരു ദിവസവും ഒരു ഹാഫ് ഡേയും കൂടി വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അത് വായിക്കാൻ. ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളത് പെൻഡിങ് വെക്കാതെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോ 5 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം, കാലം. ഇതൊക്കെയാണ് 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെസണിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ്. കൗരവര് പാണ്ഡവർക്ക് കൊടുക്കാതെ ഒരു സൂചി കുത്താൻ ഇടം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണനും ബാക്കിയുള്ള പാണ്ഡവാസും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചതാണ് നമ്മൾക്ക് ഫൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, യുദ്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ക്ഷത്രിയന്റെ തന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, രാജ്യമാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും വേറൊരാള് കോൺകർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോം വഴി യുദ്ധം മാത്രം. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനനും ദുര്യോധനനും അടുത്ത് പോയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ എവിടെയായിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തലയുടെ സൈഡിലിരുന്നു, അർജുനൻ കാലിന്റെ സൈഡിലിരുന്നു, താഴെ ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഭഗവാൻ എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അർജുനനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടത്. എന്നാലും ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ആദ്യം വന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സേനയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ സഹായമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദുര്യോധനനോട് രണ്ടാളോടും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് എന്റെ നാരായണീ സേന, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ. ഒരു സൈഡില് എന്റെ നാരായണീ സേന ഉണ്ടാവും, ഒരു സൈഡില് ഞാൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്റെ ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ എന്റെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് അർജുനൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഭഗവാനെ നീ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ദുര്യോധനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തിനാണ്? കൃഷ്ണന് ആയുധം എടുക്കാത്ത കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് എന്തിനാ? നാരായണീ സേന മതി എന്ന് ദുര്യോധനൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനോട് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന് അർജുനൻ ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായത്. ഓക്കെ,
അപ്പം ആ സമയത്ത് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് രഥം കൊണ്ടുപോയി നടുവില് പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു. അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തർ പറയുന്നത് എന്തും ഭഗവാന് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തരുടെ തൃപ്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം രഥം കൊണ്ടുപോയി നടുവിൽ നിർത്തി ആരൊക്കെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, എത്രയാണ് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞു രഥം കൊണ്ടുപോയി നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിർത്തിയ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ആകെ ഈ ലെസണിൽ ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, നോക്കൂ അർജുന, കൗരവരെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും മാത്രമേ ഈ ലെസണില് കൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അർജുനൻ എല്ലാവരെയും നോക്കി. എല്ലാവരും സ്വന്തം റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, കസിൻസ് ഉണ്ട്, റിലേറ്റീവ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു കോള് വന്നതാ, സോറി. ഒരു കോള് വന്നതാ, സോറി. എന്നിട്ട് അർജുനൻ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞ, എല്ലാവരെയും നോക്കി. എന്നിട്ട് ഗാന്ധീവം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ കൈയും കാലും തളരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു, രഥത്തില് ഇരുന്നു. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഗീത പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗീത മഹാത്മ്യം കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. ഗീത മഹാത്മ്യം ആരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഗീത മഹാത്മ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം എപ്പടെ പ്രേതപുമാൻ വിഷ്ണുപദം അവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിത. എന്താ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഗീതാശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രമാണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രത്തോളം പുണ്യമാണ് ഗീതാശാസ്ത്രം. ഇതം പുണ്യം എപ്പടെ പ്രേതപുമാൻ, ആരാണോ ഇത് വായിക്കുന്നത് വിഷ്ണുപദം അവാപ്നോതി, വിഷ്ണു പദമാണ് പ്രാപിക്കുക. ഭയശോകാതി വർജിത, ഭയവും ശോകവും ഇല്ലാതെ വിഷ്ണുപദം പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഗീതാശാസ്ത്രത്തിലൂടെ അത് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. ഗീതാധ്യയനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗീത അധ്യയനം പഠിക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും ശീലമാക്കുക. ഗീത പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ശീലമാക്കുന്നതും പ്രാണായാമ പരസ്യ ച, പ്രാണായാമവും കൂടി ശീലം ചെയ്യുന്നതും നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി, നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ തീർന്നു കിട്ടും. പൂർവജന്മ കൃതാനിച്ച്, പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപമെല്ലാം തീരുക മാത്രമല്ല ഇനി മുൻപിൽ പാപമൊന്നും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. അതാണ് സെക്കൻഡ് ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജത്തിൽ നിന്നും വന്നതുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. നമ്മളെങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ജലസ്നാനം ചെയ്ത് ദിവസവും സൂക്ഷിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അമൃതം, ഗീതയാകുന്ന അമൃത സ്നാനം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യത്തെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. സംസാര മലനാശനം.
ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതെല്ലാം കളയാനുള്ള ഗീതാമൃത സ്നാനമാണ് എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള ഗീതാ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. തേർഡ് വൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സംസാരിക്കാം. ഫോർത്ത് ശ്ലോക. ഗീതാസു ഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരേയ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാ വിനിസൃത. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള യാതൊരു ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഗീത അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വായിക്കുന്ന ഫലമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവയാൽ മറ്റൊരു വൈദ്യ സാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മാത്രം ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി, അതില് സർവസ്വവുമുണ്ട്. ഓക്കെ. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർ വക്രാദ്വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം, മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതവും സർവസ്വവുമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗോദകം പോലെ തന്നെയാണ്, ഗംഗാജലം പോലെ തന്നെയാണ്. അത് ആരാണോ കുടിക്കുന്നത് പുനർജന്മന വിദ്യതേ, അവർക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ പറ്റി പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ? ഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ആദിവിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണിത്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, സർവോപനിഷദോ ഗാവോ, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും പശുവായിട്ട് കണ്ടാൽ ദോഗ്ധ ഗോപാലനന്ദന, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളെയും കറക്കുന്നത് ഗോപാലനന്ദനാണെങ്കിൽ പാർത്ഥോവത്സ സുധീർ ഭോക്ത, കുട്ടിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അർജുനനാണ്. സുധീർ ഭോക്ത, ബാക്കിയുള്ള ഋഷിമാരുമെല്ലാം ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്, അവരെല്ലാവരും ഗീതയാകുന്ന അമൃതമാകുന്ന ദുഗ്ധം പാല് എന്ന് പറയുന്നത് കുടിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഗീതോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ പശുക്കിടാവും. പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാവരും അമൃതതുല്യമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് വൺ. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീപുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാന്യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ദേവകീപുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീത, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീപുത്ര ഏവ, ഒരേ ഒരു ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ, അത് ദേവകീപുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാന്യാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. കർമാപ്യേകം, എന്താണ് കർമ്മം? ഒരേ ഒരു കർമ്മമുള്ളത്, തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഭഗവാന്റെ സേവ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ള ഒരേ ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇത്രയുമാണ് ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇതില് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രരാണ്. കണ്ണ് കാണുന്നില്ല, ബ്ലൈൻഡ് ആണ്, മനസ്സുകൊണ്ടും ബ്ലൈൻഡ് ആണ് ധൃതരാഷ്ട്രര്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചു, വ്യാസദേവൻ അച്ഛനാണ്. അപ്പം വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, ദിവ്യ ദൃഷ്ടി തരാം, നിനക്ക് യുദ്ധം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ഇവരിയ്ക്കുന്നതോ ഹസ്തിനാപുരത്താണ്. ഇവരിയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ദിവ്യ ദൃഷ്ടി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രര് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദിവ്യദൃഷ്ടി വേണ്ട, ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ആരുടെയും വളർച്ച കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവരുടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതുമൊന്നും എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വ്യാസഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ വ്യാസഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനുമാണ്, പ്രിയ ശിഷ്യനാണ്, വളരെയധികം നല്ല പയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പം സഞ്ജയനോട് ചോദിച്ചു, ദിവ്യദൃഷ്ടി തന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് യുദ്ധം മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവരെ കൊട്ടാരത്തില്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം സഞ്ജയൻ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ടിവിയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ സഞ്ജയൻ ജസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണുകയാണ്. അപ്പം സഞ്ജയൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിച്ചു. എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച്ച് പറഞ്ഞു. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ
കുരുക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധർമ്മക്ഷേത്രമാകുന്ന കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ സമവേതായുയുത്സവഃ എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുന്നത്, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്ന മാമക എന്റെ കുട്ടികൾ, കുരു എന്ന് പറയുന്നത് കൗരവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ എന്ന് പറയുന്നു, പാണ്ഡവാശ്ചൈവ പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രർ. അപ്പോൾ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര രണ്ടാക്കി തിരിച്ചു. അത് ബ്രദേഴ്സ് ആണ്, കസിൻസ് ആണ്, അവരെ ദൂരെയാക്കി. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മനസ്സിന്റെയും കുട്ടിലത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും. കിമ കുർവത സഞ്ജയ, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇത് ചോദിക്കുന്നത്? യുദ്ധത്തിനായിട്ട് യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം ഇതെന്തിനാ ചോദിക്കേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് അവിടെയുള്ളത് കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അറിയാം ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ടിനെ അത് ബാധിക്കും എന്ന് നന്നായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അറിയാം. അതേസമയം എങ്ങാനും കോംപ്രമൈസ് ആയാലോ എന്നുള്ള പേടിയുമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ രാജ്യം മുഴുവനും എന്റെ മക്കൾക്ക് തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടില ബുദ്ധിയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തു ചെയ്യുന്നു, എന്റെ നിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത്. പാണ്ഡവരുടെ കുട്ടികൾ, പാണ്ഡുവിന്റെ കുട്ടികളും എന്റെ കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താണ് പുണ്യക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? അവിടെ ധാരാളം ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അധർമ്മത്തിന് വിജയമില്ല, ധർമ്മം മാത്രമേ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വിജയിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുരുക്ഷേത്രം അവര് കൃഷ്ണൻ ചൂസ് ചെയ്തത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? ഓക്കെ, ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അനാലജി കാണിക്കുകയാണ്, എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞതും നിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞതും. അതുകൊണ്ട് പാലാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടായിട്ട് പിരിക്കുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് കിമ കുർവത, നമ്മൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധമേ ചെയ്യൂ. നമ്മൾക്കിപ്പോ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ കഴിക്കേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് ചോദിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു മീനിങ് ഇല്ല. പക്ഷേ ധൃതരാഷ്ട്ര എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത്? അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ആ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ടിനെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട്, ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണനാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. 1.3 പറയുന്നു, ഇത് ദുര്യോധനനാണ്. പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണം ആചാര്യം അഹതിം ശമോം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. ദ്രോണാചാര്യരോട് വന്ന് പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണ്, പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണം, പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരെ കണ്ടിട്ട് ദുര്യോധനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആചാര്യ മഹതീം ചമും, ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് രണ്ട് പേരുടെയും ആചാര്യനാണ് ദ്രോണാചാര്യര്. എന്നിട്ട് വന്ന് പറയാണ്, വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേന, ദ്രുപദപുത്രേന എന്ന് പറയുന്നു ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് അവരുടെ സേനാനായകൻ. അതെല്ലാം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. ആര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്? ശത്രുവാണ് എന്നറിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ദ്രോണാചാര്യര് ഇതെല്ലാം ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ദ്രുപദന് ഒരു യജ്ഞം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും ദ്രൗപദിയും ഉണ്ടായത്. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ജസ്റ്റ് ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചതാണ് ഭഗവാനോട്, ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ്രുപദൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. തവ ശിഷ്യേണ ധീമത, നിന്റെ ശിഷ്യനും ദ്രുപദന്റെ പുത്രനുമായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദുര്യോധനന്റെ ആ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്ര ആചാര്യ മഹതീം സമം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ വന്നിട്ട് ഇത് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ദ്രോണാചാര്യര് ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തതും തവ ശിഷ്യേണ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തതും എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവര് ദ്രോണാചാര്യൻ പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരോട്, അർജുനനോട്, എസ്പെഷ്യലി അർജുനനോട് നല്ല വാത്സല്യമാണ് ദ്രോണാചാര്യർക്കും ഭീഷ്മർക്കും. അപ്പൊ ആ റിസൾട്ടിൽ കാണരുത്, യുദ്ധത്തിൽ കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുര്യോധനന്റെ കുട്ടില ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, 1.15 പറയുന്നു, എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ശ്ലോകമായിട്ട് പഠിക്കും. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശംഖം ഭീമക
കർമ്മ വൃകോദരഃ. പാഞ്ചജന്യമാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ, സെൻസസിന്റെ മാസ്റ്റർ, കൺട്രോളർ ഓഫ് ദ സെൻസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്നതാണ് ഋഷികേശൻ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ സെൻസസ് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേരിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ, ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാജസൂയ യജ്ഞമെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ധനം സമ്പാദിച്ചത്, യുദ്ധമെല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ച് ധനം സമ്പാദിച്ചത് അർജുനനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ധനഞ്ജയ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവദത്തം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖൂരി, ഇതിന്റെ എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് ദിവ്യമായ ശംഖുകളാണ്. ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ പൗണ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖാണ് ഭീമകർമ്മൻ വായിച്ചത്. ദദ്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ വൃകോദരഃ. ഭീമകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നുള്ളതാണ്. വൃകോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വയറുള്ളവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കും, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്കുകളാണ് ഭീമൻ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് അതിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ശംഖുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശംഖ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, പൗണ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭീമന്റെ ശംഖം. ഓക്കെ, ശംഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവരുടെ ശംഖുകളെല്ലാം ഊതി. അപ്പൊ അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര, 16 to 18 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. അനന്ത വിജയം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖാണ് രാജ യുധിഷ്ഠിരൻ ഊതിയത്. നകുല സഹദേവശ്ച, നകുലനും സഹദേവനും സുഘോഷവും മണിപുഷ്പകം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖുകൾ ഊതി. കാശ്യശ്ച പരമേശ്വര സഹ, ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ സൈഡിലുള്ളവർ ശിഖണ്ഡീച മഹാരഥ, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിതഃ, ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥിവീപതി സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതി. നമുക്ക് മീനിങ്സ് നോക്കാം. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങളും. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ശംഖുകളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ, തോൽവി പണിയാത്ത സാത്യകി ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായുള്ള സുഭദ്രപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഇത്രയും പേര് ശംഖുകൾ മുഴക്കി. ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിച്ചത്? അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ കൗരവരുടെ എല്ലാം ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അതേസമയം കൗരവരുടെ സൈഡില് ഈ വക ശംഖെല്ലാം ഊതിയ സമയത്ത് പാണ്ഡവർക്ക് യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പാണ്ഡവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ അവരുടെ സൈഡിലുണ്ട്, കൃഷ്ണനാണ് ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ട്. അതേസമയം കൗരവർക്കോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ഫീലിങ്സ് ഇല്ല. അവർക്ക് ആകെയുള്ളത് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും മാത്രം. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും അതിന് താഴെയുള്ളവരാണ്. ഇവരാണെങ്കിലോ പാണ്ഡവരോട് അത്യധികമായ വാത്സല്യവുമുണ്ട്, നല്ല പ്രായവുമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. സഘോഷോ ധാർത്തരാഷ്ട്രാണം ഹൃദയാനി വ്യതായ നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോ വ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ശംഖമൊക്കെ, നമ്മൾ എക്സാംസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ബെൽ സെക്കൻഡ് ബെല്ലൊക്കെ അടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ ബെല്ലടിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഇത്രയും സെൻസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് നെർവസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർ ഓക്കെ, സോറി, ഒരു കോള് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 1.30 പറയുന്നു, നച്ച ശക്നോം വ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ചമേ മനഃ. ഒരു സെക്കൻഡ്.
Sorry. Again, hang on. I can't do it. The call at the phone. Okay, 1 second. Sorry, a call or another connection. Hare Krishna, 1 second. Hang on, 1 second. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ദിവ്യ മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഹാങ് ആയി ഫോൺ, അതിന്റെ ആ PDF കാണുന്നില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നേ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല മാതാജി, ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ആണ്. Okay. Okay. 1.21 പറയുന്നു. അർജുന ഉവാച സേനയോരു ഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്ചുക. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അർജുനൻ പറഞ്ഞു, രഥം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി, സേനയോരു ഭയോർ മധ്യേ, രണ്ട് സേനയുടെയും മധ്യേ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫാലിബിൾ എന്നുള്ളതാണ്, ച്യുതിയില്ലാത്തവൻ എന്നുള്ളതാണ്. യാവതേതാൻ നിരീക്ഷേഹം, എനിക്കൊന്ന് കാണണം. യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ, ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കൈർമയ സഹയോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണ സമുദ്യമേ, ആരൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് മീനിങ് നോക്കാം. ഹേ അച്യുത, അച്യുതി അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ഭക്തരോട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഹാപ്പിയാണ്. ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ്, അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ടു നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിച്ചത്? 1.29 പറയുന്നു, വേപതുശ്ച ശരീരമേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ, എന്റെ ശരീരം വേപതുശ്ച ശരീരമേ, ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമ്മൾക്ക് എക്സ്റ്റസി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിലും ഈ രണ്ട് തരത്തിലും നമ്മൾക്ക് ഈ വക ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അർജുനന് എക്സ്റ്റസി അല്ല, പേടിയും വിഷമവും കമ്പാഷനും ഒക്കെയാണ് അർജുനന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രോമഹർഷശ്ച ജായതേ, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗാണ്ഡീവം ശ്രംസത്തെ ഹസ്താത്, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗാണ്ഡീവം താഴെ വീഴുന്നു. ത്വച്ചൈവ പരിദഹ്യതേ, എന്റെ തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അർജുനന്റെ ഫീലിങ്സ് ആണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇത്രയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അർജുനന് ഈ വക ഫീലിങ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. നച ശക്നോമി അവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. 1.30 പറയുന്നു, എനിക്ക് ഒന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന്റെ 7 or 8 ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. പേടി കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം കൊണ്ടും എക്സ്റ്റസി കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനായതുകൊണ്ടാണ് കേശവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്നാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ഓൾറെഡി കൃഷ്ണൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ
ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ വക്ഷസ്ഥലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഫോർച്യൂൺ ആണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, പക്ഷേ മിസ്ഫോർച്യൂൺ ആണ് കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് അർജുനന് വിഷാദമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മള് ഇത് ക്വിസിലുണ്ടാകും. മൃദുല ഹൃദയത്വം, കമ്പാഷൻ, ദയ എന്നൊക്കെ പറയും. അർജുനൻ ഓൾറെഡി ഭീരുവല്ല, അതേസമയം കമ്പാഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. നമ്മൾക്ക് ലൈഫിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടിയാലും ജയിച്ചാലും എല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ കൗരവരെ എല്ലാം ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖമുണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്. പിന്നെയുള്ളത് പാപം എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തേത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയാൽ തന്നെ ഈ പാരമ്പര്യം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതും അർജുനന് വളരെയധികം മുൻപോട്ട് ഭാവി നോക്കിയിട്ട് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അഞ്ചാമത്തേത് തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, ഇൻഡിസിഷൻ. എന്ത് വേണം, യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അശ്രുവാണ് വരുന്നത്. ദയ കൊണ്ടും എല്ലാവരോടുമുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടും അർജുനന് ഈ വക ഫീലിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. ഇത്രയുമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. 1.28 പറയുന്നു, മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ്. അർജുന ഉവാച്ച് ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദയ എന്ന് പറയുന്നത്, കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. ഇതാണ് മൃദുല ഹൃദയത്വം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെങ്ങനെയാണ് സന്തോഷമുണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. നച്ച ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹന്തു ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേന കാക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ച രാജ്യം സുഖാനിച്ച്. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഇതാണ് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത് പാപം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പാപം വരുന്നത്? നമുക്ക് പാപമേവ ശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാഥതായിനസ്മാനർഹ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സ്വബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ നമുക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് നല്ലതല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പാപം എന്തിനാണ് ഞാൻ കൂട്ടിവെക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതേസമയം ദ്വാപര യുഗത്തിലെ റൂൾസ് ആണ്, ആരൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് കൊല്ലണം എന്ന് തോന്നിയാൽ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്ന, കൊല്ലേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ്? പാപമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് കൊല്ലേണ്ടത് ആതതായി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ്. അഗ്രസേഴ്സ്, അക്രമികൾ എന്ന് പറയും. ഒന്ന് വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ. അങ്ങനെ വിഷം കൊടുക്കുന്നവനെ നമുക്ക് ദ്വാപരയുഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ കൊല്ലാം, നമുക്ക് പാപമുണ്ടാകില്ല. പിന്നെ വീട് തീ വെക്കുന്നവൻ, വിഷമാണെങ്കിലോ ഭീമന് കൗരവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം വീട് തീ വെക്കുന്നവർ, അരക്കില്ലത്തിന് തീ വെച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോറി അറിയാം. മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, ഏത് നേരവും അവര് ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു കൗരവര്. സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഇവരുടെ എല്ലാ സ്വത്തും അവര് കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അതും അവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, അതും അവര് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാപഹരണം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം. അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാപമില്ല. ഇത് പ്രഭുപാദരുടെ പർപ്പറത്തില് വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. 1.40 പറയുന്നു, കുടുംബ പാരമ്പര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത്? അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അധർമ്മമാണെങ്കിലോ സ്ത്രീകള് എല്ലാവരുമായിട്ടും കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും. സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തു ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, മൊറാലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നല്ലൊരു കുലത്തിൽ പിറന്നവനാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഈ റൂൾസ് എല്ലാം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനനെ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് വർഷ്ണേയ എന്ന്. സ്ത്രീത്വം
ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം മൊറാലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടായാല് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പം അതാണ് എല്ലാവരും യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയാൽ അവരുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ അധർമ്മമായിരിക്കും പിന്നെ സംഭവിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻഡിസിഷൻ. അത് സെക്കൻഡ് ലെസണിലാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. നമുക്ക് ന ചൈത വിദ്മ കതരന്നോ കരിയോ യദ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ സേവസ്ഥിത പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? അത്രയും എത്ര ദുഷ്ടതരം കാണിച്ചതാണെങ്കിൽ കൂടി കൗരവരെ കൊല്ലുവാൻ അർജുനന് ഒട്ടും ഇഷ്ടം തോന്നുന്നില്ല. സ്വന്തം റിലേറ്റീവ്സ് ആണ്, കസിൻസ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ദയ തോന്നുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഇതാ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മളുടെ മുമ്പാകെ വന്നു നിൽക്കുന്നു. എന്തു ചെയ്യണം എന്നപ്പോ അർജുനന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കൊല്ലണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. ഗാണ്ഡീവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൊല്ലല് തന്നെയായിരിക്കും ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ഒരേ സീനാണ് 3 ആൾക്കാരും കാണുന്നത്. പക്ഷേ 3 തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രയാണെങ്കിലോ ആങ്ഷ്യസ് ആണ്, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, കോംപ്രമൈസ് എങ്ങാനും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അർജുനനാണെങ്കിലോ കമ്പാഷൻ അതുപോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ഫീലിങ്സ് ആണ്. ദുര്യോധനനാണെങ്കിലോ പേടിയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ സമയത്ത് പേടിയുണ്ടായി എങ്ങാനും. അതുകൊണ്ടാണ് ദ്രോണാചാര്യരോട് പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കൂ, ത്രിപദപുത്രൻ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കൂ എന്ന് വേഗം ഓടിപ്പോയിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരോട് പറഞ്ഞത്. 44th ശ്ലോകം പറയുന്നു, അഹോബത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിത വയം യദ്രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യത. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അർജുനന് തോന്നിയത്. അതിനുശേഷം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഗാണ്ഡീവം ഇതില് വെച്ചിട്ട് താഴെ ഇട്ടിട്ട് രഥത്തില് താഴെയിരുന്നു. യദീമാമ പ്രതീകാരം ശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയ ധാർത്തരാഷ്ട്ര രണീഹന്യോ തന്നെ ക്ഷേമ തരം ഭവേത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ ആയുധമെല്ലാം താഴെ വെക്കുകയാണ്. അവരിനി ഞാൻ ആയുധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. 45th ശ്ലോകം പറയുന്നു, ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അർജുനൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇനി സഞ്ജയനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഏവമുക്വാർജുന സംഖ്യേരതോപസ്ഥ ഉപാവിശ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വില്ലും ശരങ്ങളും എല്ലാം വിസൃജ്യ സശരം ചാപം എല്ലാം താഴെ വെച്ചിട്ട് ശോക സംവിഘ്നമാനസ, ശോകവും എല്ലാമായിട്ട് ദുരിതവും എല്ലാം തോന്നിയിട്ട് ഇതില് ഇരുന്നു, രഥത്തില് ഇരിപ്പായി. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഈ പാണ്ഡവര് ജയിക്കാനുണ്ടായ 9 റീസൺസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്? ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രം, അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലാണ് ധർമ്മമുള്ളത്. പിന്നെന്താ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലുള്ളത്? ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനാണ് അവരുടെ സൈഡിലുള്ളത്. മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്? അഗ്നി ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ദിവ്യമായ രഥമുണ്ട് അവരുടെ സൈഡില്, രഥമുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? കപിധ്വജമുണ്ട്. കപിധ്വജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ആ ധ്വജത്തില് തന്നെ രഥത്തില് തന്നെ കൊടിമരമായിട്ടുള്ളത്. കൊടിമരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ്. ഓൾറെഡി ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉള്ളിടത്ത് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വിജയിച്ചു വന്നതുപോലെ തന്നെ അർജുനനും വിജയമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെയുള്ളത് വരുണദേവൻ കൊടുത്ത ഗാണ്ഡീവമാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ 2 ആവനാഴിയുണ്ട്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും തീർന്നു പോവാത്ത അമ്പുള്ള ആവനാഴിയുണ്ട്. ത്യക്ത ജീവിത എന്ന് പറയുന്നത് 2 സൈഡിലും ധാരാളം ആളുകൾ ജീവിതം ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലുള്ള എല്ലാവരും അവർക്ക് വളരെയധികം ഫോർച്യൂൺ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി എന്നതിൽ
അമ്മമാല് തങ്ങ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തമ്മളോ സോറി. പിന്നെയുള്ളത് മോക്ഷദ ഏകാദശി. അന്ന് അവര് യുദ്ധം ചെയ്ത ദിവസം ലാസ്റ്റ് ഡേ അവരുടെ മോക്ഷദ ഏകാദശി ആയിരുന്നു. പിന്നെയുള്ളത് കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണോ അവിടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉണ്ടാകും. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയുമാണ് പാണ്ഡവർക്ക് ജയിക്കാനുണ്ടായ 9 റീസൺസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ധർമ്മക്ഷേത്രം, 2 ദിവ്യമായ രഥം, മൂന്നാമത്തേത് കപിധ്വജം, നാലാമത്തേത് ശംഖനാദം, പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം, രക്തജീവിത, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശ. ഓക്കെ, ഇനി ഭഗവത്ഗീത. നാം നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. ആകയാൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തത്സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്താം എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ലെസൺ ഇതായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇനി ഗീത മഹാത്മ്യം കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഗീത മഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മഹാലക്ഷ്മി ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു, മഹാവിഷ്ണുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് കഷ്ടപ്പാടിന് ഒരു അറുതി, എന്താണ് ഭൂമിയിലുള്ള ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിന് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഫുൾ ബോഡിയാണ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗീത എന്ന പേരിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫുൾ ബോഡി ആയിട്ടാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സാണ്, ബാക്കിയുള്ള 10 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്, പിന്നെയുള്ളത് ഭഗവാന്റെ വയറ്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 2 പാദങ്ങളാണ്. അപ്പം ഓരോ ശ്ലോകവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും വായിക്കുന്നവർക്ക് വൈകുണ്ഠ പ്രാപ്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മഹാവിഷ്ണു ഒരിടത്ത് ഒരു സുശർമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സുശർമന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഗീത കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയ മഹാലക്ഷ്മി പിന്നെയും ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സുശർമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കള്ള് കുടിക്കും, ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സുശർമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ. ആ ബ്രാഹ്മണൻ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കഴിക്കാനുള്ള ഇലകളൊക്കെ വിറ്റുകൊണ്ടാണ് ഉപജീവനം ചെയ്തിരുന്നത്. വേദമോ മന്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല, അവരും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഈ ബ്രാഹ്മണൻ സുശർമൻ ഒരു സന്യാസിയുടെ പർണശാലയിൽ പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇലകളൊക്കെ പറിച്ച് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് പ്രാരബ്ധവശാൽ ഒരു പാമ്പ് വന്നിട്ട് ദംശിച്ചിട്ട് ഈ സുശർമന് മരണം സംഭവിച്ചു. എന്നിട്ട് മരണം സംഭവിച്ച സമയത്ത് യമദൂതന്മാര് വന്നു. നമ്മൾ ഈ നാമജപം ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്ത് മരണസമയത്ത് യമദൂതന്മാരല്ല വരിക, നമ്മൾക്ക് വിഷ്ണുദൂതന്മാരായിരിക്കും വരുന്നത്. അതേസമയം നാമജപം ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് യമദൂതന്മാരാണ് കയറും കൊണ്ടുവരിക. അതുപോലെ കയറും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് സുശർമനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ധാരാളം നരകവാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേയൊക്കെ തീർന്നതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് ഒരു കാളയുടെ ശരീരം കിട്ടി. കാളയായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോ കാളയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരു ഡോബി ആയിരുന്നു. ഈ അലക്കാനൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അയാൾ ധാരാളം ലോഡ് കയറ്റി ഈ കാളയെ വല്ലാണ്ട് ഉപദ്രവിച്ച് ഭക്ഷണം ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം വളരെയധികം ഭാരവും എടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കാള താഴെ വീണു. കാല് തെറ്റിയിട്ട് താഴെ വീണ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും അയ്യോ പാവം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ഈ കാളയ്ക്ക് കൊടുക്കാം, ഇതിന് നല്ല മൃത്യു ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അവിടെ കൂടി നിന്ന എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചീത്ത ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു ലേഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാളയ്ക്ക് മുക്തി സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കാളയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ ഒരു ലേഡിയുടെ പുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ആ കാളയ്ക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ജന്മം കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ജന്മം ആ ബ്രാഹ്മണ ജന്മം കിട്ടിയപ്പോ യമരാജന് പോലും അതിശയം തോന്നി. ആ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണന് പൂർവജന്മ സ്മൃതി ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഈ
പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വീട് അന്വേഷിച്ച് വന്ന സമയത്ത് അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തത്, ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടിലൊരു പാരറ്റ് ഉണ്ട്, അതെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലും, ആ ഫലമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാരറ്റിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് ആ പാരറ്റ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പണ്ടൊരു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, വളരെയധികം സ്കോളർ ആയിരുന്നു, നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതേസമയം ഞാൻ എല്ലാവരെയും കളിയാക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശാപം മൂലം എനിക്ക് പക്ഷിയുടെ ശരീരം കിട്ടി. പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രാരബ്ധവശാൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം പോയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചൂടുള്ള മണ്ണില് കിടന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഋഷിമാരെന്നെ കണ്ട് ദയ തോന്നിയിട്ട് എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഒരു കൂട്ടിലിട്ട് അടച്ചു. അവരുടെ കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ കേട്ട് പഠിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഒരു കള്ളൻ എന്നെ മോഷ്ടിച്ച് ഈ സ്ത്രീക്ക് വിറ്റു. ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലും ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, ഈ ഫലമാണ് നിനക്ക് തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഈ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും സുശർമ്മനാണെങ്കിലും പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനാണെങ്കിലും പാരറ്റിനാണെങ്കിലും മൂന്നാൾക്കും തമ്മിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അവര് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ എപ്പോഴും പാരായണം ചെയ്തിട്ട് അവര് മോക്ഷമടഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലെസൺ പഠിച്ചതിന്റെ പത്മപുരാണത്തിലെ ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഒക്കെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ വേഗം. സോറി, ഇന്നൊരു 3-4 കോഴ്സ് വന്നു. മാതാജി, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. സൂര്യ മാതാജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ, എനിക്കറിയില്ല. സൂര്യ മാതാജി ക്രിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ദിവ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൂര്യ മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? ഓക്കെ കണ്ടു. ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ലീവ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ, കുറച്ച്. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിവൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വിസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ചില ലിങ്ക്സ് ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ ഇടാം. അപ്പൊ പറ്റുന്നവര് ഉടനെ അതിൽ കയറി ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തുതരാം. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടെ ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെയ്താലും മതി. മാത്രമല്ല, ഞാനിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് അതിനനുസരിച്ച് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്താലും മതി. അതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഈ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, സൂമിന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേജാണ് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് വേറൊരു ലിങ്ക് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോഴ്സിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ക്വിസിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഈ ക്വിസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ 18 ദിവസം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് എത്രമാത്രം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിവോഷണൽ പാത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിലോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടെ ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് കോഴ്സിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വിസിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ ഹോം, ഓൾ കോഴ്സസ്, ഫോറം, രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മൊബൈലിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ അറ്റത്ത്, ഈ കേഴ്സർ കാണുന്ന ഈ അറ്റത്ത് 3 വര ഉണ്ടാവും. ആ വര ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും താഴെ ഇങ്ങനെ കാണും. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ താഴെ കാണും. അപ്പൊ അതിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഉള്ള പേജ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ പേരിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും, പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൽ ഐ ഡി ഇപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടൊരു മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ പേര് എന്ന് പറയാം. ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ എന്താ പറയാ പേര് കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു യൂസർ നെയിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു, ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഒരു നമ്പറോ 1 2 3 എന്നുള്ള നമ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്നുള്ള ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫുൾ നെയിം നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ നെയിം എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഈ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്നവിടെ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയുടെ തന്നെ പാസ്വേഡ് വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിനെ ഓർമ്മ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, ഇപ്പൊ അത് UG18@365 എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന് ഓർമ്മ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് 2 പ്രാവശ്യം അടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആ 2 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഈ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന 3 ഡയലോഗ് ബോക്സ്, ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട്, ഈ അലോ, ഇത് ILO വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡാറ്റ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റിക്കവറി ചെയ്യണം, പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് കോഴ്സിന്റെ അവസാനം. അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെ എന്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരികയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ പേരും മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മൾ എടുക്കും. പിന്നെ ഈ സെൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്, ഇപ്പൊ മെയിൽ വഴി ഈ എന്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അതെല്ലാം മെയിൽ വഴി റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ 3 ബോക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ 3 ഡയലോഗ് ബോക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ചോദിക്കാം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഇനി ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലോഗിൻ ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ആണ് ആവശ്യം വരുന്നത്. നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്ത മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം, അതിനുശേഷം മുൻപ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്ത പാസ്വേഡും. അപ്പൊ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഓരോ തവണ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും മെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഫീഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ ഫീഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ക്രോമിൽ ഫീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ലോഗിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിക്കോളും. ശേഷം ഈ ലോഗിൻ എന്നുള്ളതും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ആദ്യം രജിസ്റ്റർ എഴുതി വെച്ച് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം, പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം. അതിനടുത്തത് 3ാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ, മൈ അക്കൗണ്ടില് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ട്, ഇതിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും പോവാം. മൈ അക്കൗണ്ടിൽ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം ആണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ, ഇവിടെ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. ഈ പേജിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഇവിടെയുള്ള അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ഒരേ പേജ് തന്നെ ഓപ്പൺ ആവുക.
അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പേരെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം ചില സമയം അവിടെ ഒന്നുമില്ലാതെ ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പേര് കറക്റ്റായി വരില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വല്ല ആൽഫബറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. നമ്മുടെ പേരിന് പകരം ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗം ഇല്ലാതാവുമല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫുൾ നെയിം ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആ ഫുൾ നെയിം അടിച്ച് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ പാസ്വേഡ് ഇതൊന്നും മാറ്റണ്ട. ജസ്റ്റ് അതെല്ലാം അങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ദെൻ ലോഗിൻ ചെയ്തു, പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം മാറ്റി. ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂസർ നെയിം ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയുമോ? യൂസർ നെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസർ നെയിം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അവിടെ നെയിം മാത്രമേ കൊടുക്കണ്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഗോ ടു മൈ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ലോഗിൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ യൂസർ നെയിം നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ID എന്തെങ്കിലും അത് അടിച്ചു കൊടുക്കും. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ യൂസർ നെയിം പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു യൂസർ നെയിമാണ്. നമ്മുടെ പേരിന്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് അത് യൂസർ നെയിമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യമുള്ള എന്ത് യൂസർ നെയിം വേണമെങ്കിലും അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ശേഷം പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഫില്ല് ചെയ്യാം, കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്വിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഓൾ കോഴ്സസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഓൾ കോഴ്സസ്, ഓക്കെ, ഓൾ കോഴ്സസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ടെമ്പിളിന്റെ താഴെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള എല്ലാ കോഴ്സസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ മൊബൈലിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും. കുറച്ചുകൂടെ അത് കാരണം ഒരുപാട് താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഇതാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ മക്കൾ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഗീത ക്ലാസിന്റെ ക്വിസ് ആണ്. അപ്പൊ 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ മലയാളം ഉണ്ട്. അത് വളരെ കുറച്ച് ലാംഗ്വേജസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 6 വയസ്സ് മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെ. പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികൾ 11 മുതൽ 16 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിൽ അതിലും മലയാളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ വേണ്ടത് ഈ അഡൽട്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടത് അതിനും താഴെ വന്നിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 ലെവൽസ് ലെവൽ 1 ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതും ഈ 2 എണ്ണം വിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലെവൽ ഗീത ഇൻ 18 ഡേയ്സ് ലെവൽ 1 എടുത്തിട്ട് അതിൽ മലയാളം ചൂസ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഓൾ കോഴ്സസിൽ നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 ഡേയ്സ് മലയാളം എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. കണ്ടിന്യൂ അല്ല, നമ്മളത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂ ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക, എൻറോൾ നൗ എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ എൻറോൾ നൗ കൊടുത്തിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്യാം. എൻറോൾ നൗ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും, അത് കൊടുത്ത് എൻറോൾ ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ചുമ്മാ ഈ ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കൂടെ മതി, നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വീണ്ടും ലോഗിൻ ടു എൻറോൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കോഴ്സിലോട്ട് നമ്മൾ കയറിപ്പോകും. മനസ്സിലായല്ലോ? അല്ലാതെ എൻറോൾ എന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട. ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് ഓപ്പൺ ആവുക. ഇതില് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും 18 അധ്യായങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു 0 ഡേ ക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡേ 0 മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വിസും ഉണ്ട്. ആ ഡേ 0 മലയാളത്തിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗീതേനെ കുറിച്ച് വലിയ നോളജ് ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം. അതാണ്
നമ്മുടെ അതിലൊരു ചോദ്യമാണത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഫോളോവേഴ്സ് കൂട്ടാനൊന്നുമല്ല. കാരണം നമുക്കിതിപ്പോ നമ്മുടെ ഓരോന്നിന്റെ അപ്ഡേഷൻസ് ഇതിൽ വരും. ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിന്റെ എന്താ പറയാ, ഈ അടുത്ത ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നുള്ള പോസ്റ്റ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും നമുക്ക് അതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇംഗ്ലീഷില് അങ്ങനെ ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും അതിന്റെ പോസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അപ്ഡേഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും ഇപ്പൊ ഓരോ കോഴ്സ്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഡെയിലി അപ്ഡേഷൻസ്, ടെമ്പിളിന്റെ താഴെയുള്ള ഡെയിലി അപ്ഡേഷൻസ് മൊത്തം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്കിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. വീഡിയോസ്, ആരതിയുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ആ ലിങ്കിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡേ 0 വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദെൻ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ യൂട്യൂബ് പേജ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആ യൂട്യൂബ് പേജിന്റെ ലിങ്കും ഞാനിവിടെ അയക്കാം. അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും അതിൽ വരും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഒരു ദിവസം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അത് കാണാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഭഗവത് ഗീത ചാപ്റ്റർ 1 മലയാളം ബാച്ച് നമ്പർ 30 8 PM. ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്ലാസിന്റെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ ലൈവാണത്. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഇപ്പൊ ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ക്ലാസ്സിന്റെയും ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പോലെ ഇപ്പൊ ബംഗാളി ക്ലാസ്സിന്റെ, ഭഗവത് ഗീത ചാപ്റ്റർ, മലയാളത്തിന്റെ, ഹിന്ദിയുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിന്റെയും ലൈവ് അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഡെയിലി രാവിലെ 4:30 നമ്മുടെ ടെമ്പിളില് മംഗളാരതി നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ മംഗളാരതിയുടെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഡെയിലി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് ലൈവായി കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം അപ്ഡേഷൻസ് അതിൽ തന്നെ കാണാം. എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അതിന്റെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇത് ഇന്നത്തെ ഇതിന്റെ ഇത് 27th October സോറി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ലൈവ് മംഗളാരതിയുടെ ലൈവ് ഇവിടെ കാണിക്കും. അപ്പൊ അതിനാണ് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ 0 ഡേ ക്യൂസിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഓരോ ക്യൂസും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 0 ഡേ ക്യൂസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു ലിങ്ക് ക്യൂസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെസൺ കണ്ടന്റ് ഡേ 0 മലയാളം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ അയച്ച ലിങ്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഇവിടെയാണ്. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണ്? അപ്പൊ iskonmangaluru.com എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരിക മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ട്. നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഏതാണോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ താഴെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകൾ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോ നമ്മുടെ അഡ്മിൻസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. മിനി മാതാജിന്റെ, രേണു മാതാജിന്റെ, ദിവ്യ മാതാജിന്റെ. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വിസില് 0 ഡേ ക്വിസിൽ വരും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നോക്കിയോളൂ. കോഴ്സ്, ക്ലാസ്, മാറ്റ സമയങ്ങൾ, ക്വിസ് പ്രശ്നങ്ങൾ, കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ആശങ്കകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആരെ ബന്ധപ്പെടാനാകും? അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇതിൽ എല്ലാവരും ബന്ധപ്പെടാം. ഗ്രൂപ്പിലെ അഡ്മിൻ, മീറ്റിംഗിലെ കോ ഹോസ്റ്റ്, വെബ്സൈറ്റ് വോളണ്ടിയർ. വെബ്സൈറ്റ് വോളണ്ടിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു മെയിൽ ID ഉണ്ട്. ആ മെയിൽ ID ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മെയിൽ അയച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 24 hours അതിൽ സപ്പോർട്ട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, മുകളിലുള്ളവയെല്ലാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 0 ഡേ ക്യൂസിലുള്ളത്. അത് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ ഞാനത് ഫുള്ള് പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് 0 ഡേ ക്യൂസിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് 0 ഡേ ആണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഡേ 1 എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
ഡേ 1 എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡേ 1 മുതൽ ഡേ 18 വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സസിലും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തന്ന പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷന്റെ PDF ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും സംശയം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോ മാതാജി പറഞ്ഞ അധ്യായങ്ങൾ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, അതെങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്, എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റീരിയൽസിൽ പോയിട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ 1 എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവർക്ക് ഡേ 2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേ 2ലും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എടുത്താലും ആ ദിവസത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ കാണാൻ പറ്റും. മീൻസ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിന്റെ PDF വായിക്കാൻ പറ്റും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിച്ചിട്ട് ക്വിസ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലെസൺ 1 എടുത്തു, ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു, സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ഏതാ രൂപത്തിന് മുഖ്യ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാണോ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ഒരു ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ തെറ്റാണോ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ഒരു ഓക്കെ, ഇതിന് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഉത്തരത്തിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ട് അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയി, ഇത് ഏത് അധ്യായത്തില് ഏത് ശ്ലോകമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ ബുക്ക് വായിക്കാനുള്ള ലിങ്കാണ്. ഈ വേദാബേസ് എന്നുള്ളത് ഇ ബുക്ക് വായിക്കാനുള്ള ലിങ്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലാണ് ഈ ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത ഒരു ഇത് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം, നമ്മൾ ഏത് ചോദ്യത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് 18 അധ്യായങ്ങളിലും 10 ചോദ്യം, ഒരു അധ്യായത്തിൽ 10 ചോദ്യമാണുള്ളത്. 18 അധ്യായത്തിലെ 10 ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ 100% കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് റേസ് ആയി വരും. ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം 9%, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം 19%, പിന്നെ 23%, അങ്ങനെ മാറി മാറി നിങ്ങൾക്ക് ഈ 100% ആവും. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനർത്ഥം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇപ്പോ നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്ത്, അതായത് നമുക്ക് ഈ ക്വിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ക്വിസുകൾക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് കളറിലൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ചെയ്യാത്ത ക്വിസ് വളരെ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ആ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ക്വിസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഹിന്ദിയുടെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ വട്ടം മാത്രം ഉണ്ടാവും, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ഡേ 0 ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഡേ 1 ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്ന് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഡറിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേ 0 ആദ്യം ചെയ്യുക, പിന്നെ ഡേ 1 ചെയ്യുക, അങ്ങനെ. പിന്നെ തിരക്ക് കൂട്ടി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യണ്ട. കാരണം നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് 1ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത അധ്യായം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ചെയ്തു തരിക. പിന്നെ എന്താ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്? പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഓരോ ക്വിസിലും 80% മാർക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ 80% മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള സർക്കിൾ വരില്ല. കാരണം അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ 80% മാർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ക്വിസ് എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. 18ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 100% വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അടുത്ത പേജിൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആകും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ 1ന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് നമ്മൾ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. പിന്നെ വിത്ത് ഡേറ്റ്, എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവസരപ്പെട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ് തെറ്റായി വരും. കഴിഞ്ഞ മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പോലെ വരും.
നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നവംബറിലെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആയി വരും. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൗകര്യപ്പെടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിരക്ക് കൂട്ടി ചെയ്യേണ്ട, സാവധാനം ഓരോ അധ്യായം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പറഞ്ഞു, രജിസ്ട്രേഷൻ ലോഗിൻ എങ്ങനെ ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സംശയമുള്ളവർ റേസ് ഹാൻഡ് ഓപ്ഷൻ തന്നാൽ മതി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. സംശയമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ, നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പറയൂ മാതാജി. മാതാജിക്ക് എന്തെല്ലാം ഗ്രൂപ്പിലിടല്ലേ? ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിലിടാം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. PDF എടുക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മള് ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോവുക. നമ്മുടെ ഏതാണ് കോഴ്സസ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തല്ലോ, അതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. PDF എടുക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കോഴ്സ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ 1 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ 1 എടുക്കുന്നു. ചാപ്റ്റർ 1 എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മെറ്റീരിയൽസ്, ചാപ്റ്റർ 1 എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് കാണുക. അതിൽ ലെസൺ എന്നുള്ളതല്ല, മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും PDF. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വിൻഡോയില് നമുക്ക് ആ PDF സംശയം തീർക്കാം. ഓക്കെ, ഗീത മാതാജി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പും ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ലിങ്കിന്റെ ടൈമിങ്ങും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് കണ്ടാൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, ഒരിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ് മാത്രം ചെയ്തു പോയാൽ മതി. പിന്നെ അല്ല, അതിന് പുറമെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പറിലോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. മെസ്സേജ് അയച്ച് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ല വേറെ എന്ത് സംശയം വരികയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട്, ദിവ്യ മാതാജി ഉണ്ട്, രേണു മാതാജി, മിനി മാതാജി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ചോദിക്കാം, അവരെപ്പോ വേണമെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി മനസ്സിലല്ലോ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള സംശയം എന്ന് പറയുമ്പോ? അതും ഗ്രൂപ്പിൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ധന്യമാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാളെ ചോദിക്കാം. നാളെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അത് മാതാജിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പില് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ആവുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ പേർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് തനിയെ ക്യാൻസൽ ആവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. ഡൗൺലോഡ് ആവണില്ല. അതായത് സ്പേസിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെ 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 അതെ. അപ്പൊ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ലിങ്ക് ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ സ്പേസിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ആയിരിക്കും 110 എത്രയോ വന്നിരുന്നു ടോട്ടല്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അല്ല, ഇത് സ്പേസിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോ അവരുടെ മൊബൈലിലുള്ള സ്പേസിന്റെ പ്രോബ്ലം കൂടെ ആയിരിക്കും. അതെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെ അതെ. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ ആർക്കും സംശയമില്ല മാതാജി, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.